माने आमे आज पढ़ा शोषण शेष पाठ जमी आम आलोकस्लेषण प्रक्रिया किसी परीक्षा करते सेपरी आज भी आम तीनोटी परीक्षा करवा। प्रथम परीक्षा हूँ आम श्वासक्रिया माने मनुष्य मानकर श्वासक्रिया अंगारकाम्ल निर्गमन हुए। तुम जान श्वासक्रिया आम कौन करूँ प्रश्वास ग्रहण करूँ और निश्वास छाड़ू। निश्वास जो आम अंगारकाम्ल छाड़ू बोली प्रमाण अंगारकाम्ल आम निश्वास छाड़ू बोली तार गोटे प्रमाण। यापाई आम गोटे या पूर्व मुझे तुमको किसी गोटे कथा जनईदेवी अंगारकाम्ल और चून पानी संपर्क तुम जान चून पानीटा गोटे धला रंग माने कौन थाए वर्णहीन थाए कि वर्णहीन कलर जदि से अंगारकाम्ल मिसे ताहले से दुधिया वर्ण हो जाए पूरा धला वर्ण हो जाए यहाँ तुम जाच। यही ट्रिकटा को आम नहीं आम कौन करवा गोटे परीक्षाटे करवा। परीक्षार उद्देश्य कौन पिले ना श्वासक्रिया मनुष्यर श्वासक्रिया अंगारकाम्ल निर्गमन हुए बोली परीक्षार उद्देश्य। परीक्षा देख पे आम आगुरी जो परीक्षा करते सब नवम पर्यटन आम कौन लिखुले आवश्यक उपकरण परीक्षण पर्यवेक्षण सिद्धांत। किंतु एबे आउ गोटे पॉइंट तुम आड कर जोटा प्रथम परीक्षार उद्देश्य। परीक्षार उद्देश्य कौन ना श्वासक्रिया मनुष्यर श्वासक्रिया अंगारकाम्ल निर्गमन। आवश्यक उपकरण पिले ये दुईटी परीक्षा नली कौन हम देख ये गोटे परीक्षा नली एटा गोटे परीक्षा नली दुईटी परीक्षा नली चून पानी गोटे पिचकारी आ गोटे पाइप स्ट्र पाइप ना जो स्ट्र है चारोटी 1 2 3 आउ 4 चार्टा जिनस ना कौन कौन ना पिचका मनक पिचका स्ट्र पाइप 2 परीक्षा नली 3 2टा परीक्षा नली चून पानी 4। बर्तमान परीक्षा करवा परीक्षण कौन करवा प्रथम दुईटाक परीक्षा नली दुईटी परीक्षा नली किसी चून पानी नवा। प्रथम परीक्षा नली आम कौन करवा पिचकाली तुम जान इंजेक्शन सीरीज हो कि पिचकाली कौन वायु थाए कौ वायु ना जेनराल आम चारिपाख जो वायु थाए ता भितर पशिकी थाए। तुम जान पिचकाली जोटा चिपन इंजेक्शन हो कि पिचकारी हो जो भितर को दाबती पिस्टन कहुए यही पार्टा यहीटा को जब भिड़ा कि भिड़ा पुणी दाबिले कौन हम ना या भितर जो वायु थी जो पिचकारी यहाँ को कौन कहुए पिस्टन कहुए इंजेक्शन भी ये पिस्टन को दाबी देले कौन हम ना वायु गुड़ाक संकुचित होकर यार आसो। तो आम कौन करवा पिचिकाली भितर कौन अच्छे पिले ना पिचिकाली भितर वायु अच्छी कौ वायु आम चारिपाखे जो वायुमंडल वायु किसी वायुमंडल शून्य वायु पिचिकाली भितर थाए। तुम्हें पिचिकाली जब कौन कर स्प्रे पिचकारी पिस्टन को दाब ताले या भितर किसी वायु जाकि परीक्षा नली पशिबे। तो परीक्षण प्रथम परीक्षा नली आम गोटे पिचिकाली मध्यम वायु प्रवेश करवा पिचिकाली मध्यम वायु प्रवेश कराइबा। द्वितीय परीक्षा नली आम कौन करवा एक स्ट्र पाइप को ऊपर पटू फुंकिबा ऊपर पटू फुंकिबा माने आम निश्वास छाड़ा फुंकिया माने कौन किसी गैस छाड़ा। तो आम कौन करवा ना द्वितीय परीक्षा नली किसी गोटे स्ट्र पाइप द्वारा आम कौन करवा किसी वायु छाड़ा गोटे पिचिकाली मध्यम छाड़ा गोटे आम फुंकिकी छाड़ा फुंकी छाड़ा माने निश्वास छाड़ा किसी गैस छाड़ा। तापर पर्यवेक्षण चित्र तो कर पर्यवेक्षण कौन पर्यवेक्षण देखिलु जे प्रथम परीक्षा नली चून पानी रंग विलंबरे दुधिया वर्ण हम कि अल्प दुधिया वर्ण है बहुत समय विलंबरे दुधिया वर्ण है। किंतु द्वितीय परीक्षा नली आम वायु प्रवेश कराइबा मात्रे संगे संगे दुधिया वर्ण परिणत है। सिद्धांत उपरोक्त परीक्षार आम यही सिद्धांत उपनीत हेलु जेहेतु चून पानी रंग दुधिया हो हेतु आम फुंकी द्वितीय परीक्षा नली बाहर गैस वायु हूँ अंगारकाम्ल गैस। सुतरां आम मनुष्य माने श्वासक्रिया अंगारकाम्ल निर्गमन करती बुझीगला कौन कले ना ए पिचिकारी वायु छाड़े ए फुंकी छाड़ा द्वारा सांगे सांगे दुधिया वर्ण होगला। तो आम कौन जानले दुधिया वर्ण सांगे सांगे होने ये हूँ अंगारकाम्ल गैस यहाँ ए भी दुधिया वर्ण हम कि अल्प डेरी हम कारण ए बेसी अंगारकाम्ल ना सब गैस मिसिकी थाए ए केवल अंगारकाम्ल थाए जी कि सांगे सांगे दुधिया वर्ण परिणत करदेव गला। श्वासक्रिया अंगारकाम्ल मनुष्य मानकर सेकेंड है उद्भिद मानकर श्वासक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल निर्गमन हुए। तुम गोटे जिन कन्फ्यूज होनी उद्भिद भी निश्वास प्रश्वास कौन कर सी अम्लजान ग्रहण कर अंगारकाम्ल छाड़े अम्लजान ग्रहण करे सी भी अंगारकाम्ल किसी ग्रहण आलोकस्लेषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करने उद्भिद आलोकस्लेषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करने किसी अंगारकाम्ल ग्रहण करके खाद्य प्रस्तुत करे तुम से जान ता छड़ा से अंगारकाम्ल भी छाड़े से अम्लजान भी छाड़े अंगारकाम्ल भी छाड़े अम्लजान भी निए अंगारकाम्ल भी निए। उद्भिद अंगारकाम्ल निए आलोकस्लेषण किसी अम्लजान भी जार दरकार से डाला पत्र को सब पठाए निए छाड़े भी अंगारकाम्ल छाड़े भी
କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼େ ତାହାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ଦୁଇଟି କ'ଣ ନେଇଛି ନା ଦୁଇଟା ଜାର୍ ନେଇଛି ଏଇ ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀ ଏ ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀ ଦୁଇଟା ଜାର୍ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜାର୍ରେ ଗଜା ମଞ୍ଜିକି ବତୁରେଇକି ରଖିଛି ଗଜା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଜାର୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଠିପି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଫନେଲ୍ ପୁରେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବୋଲେ ନିର୍ଗମ ନଳୀର ଦୁଇଟା ମୁହଁ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଏପଟେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗଜା ମଞ୍ଜି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଗଜା ମୁଗ ଅଛି ଏଇ ଫନେଲ୍ ବାଟେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଢାଳିଲି। କାହିଁକି ପାଣି ଢାଳିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରବର କର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ୟା ଭିତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁ ଯାଇପାରିବନି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମେ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବ ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇପଟେ ଆସିକି ଏପଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଦୁଧିଆ। ତା ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ପାଇଲେ ବିଲ ଅମ୍ଳଜାନ କେମିତି ପାଇଲେ ନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପାଣିରେ ଥିବାରୁ ପାଣିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲା ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଲା ଯାହାକି ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣିକି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କଲା। ବୁଝିହେଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରୁ CO2 ନିର୍ଗମନ ହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଫନେଲ୍ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ଦୁଇଟି କାଚ ଜାର୍ ରବର କର୍କ ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣି ଗଜା ମଞ୍ଜି। ପରୀକ୍ଷଣରେ କ'ଣ କଲ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ଗଜା ମଞ୍ଜି ନେଲେ ଓ ତାହାକୁ ରବର କର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ଏକ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ନିର୍ଗମ ନଳୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଅନ୍ୟ ଏକ କାଚ ନଳୀରେ କେବଳ ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣି ଥିବା କାଚ ନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାର୍କୁ ରବର କର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଜା ମଞ୍ଜି ଥିବା ଜାର୍ ରବର କର୍କ ବାଟେ ଆମେ ଫନେଲ୍ ରଖି ଫନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଢାଳିଲେ। ପାଣି ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗଜା ମଞ୍ଜିଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଯାହାକି ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗକୁ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଗଜା ମଞ୍ଜି ଏଠାରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗମନ କରିଥାଏ। କଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ନା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବା କିଣନ ପଦ୍ଧତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୁରାସାରରୁ ଇଷ୍ଟରୁ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଆମେ କହୁ କିଣନ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ସେଇଟା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ହୁଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ସେଠିକିନା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ। ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ବାହାରେ ସୁରାସାର ବାହାରେ ତା ସହିତ ସୁରାସାର ବାହାରିବ ମାନେ କିଣନ ପଦ୍ଧତି। ସୁରାସାର ବାହାରିବ କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିବ ଦୁଇଟା ଏଟିପି ବାହାରେ ଅଳ୍ପ ଏଟିପି ବାହାରେ ନା ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗମନ ହେବ ଏଟିପି ବାହାରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସୁରାସାର ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ଜାଣିହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିଛି ଫଳରସ ନହେଲେ ଚିନି ନେଇପାରିବ ନହେଲେ ଫଳରସ କାହିଁକିନା ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଫଳରୁ ନହେଲେ ଚିନିରୁ। ତ ଚିନି ସହିତ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଷ୍ଟରେ ହିଁ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟ ହିଁ ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ କେକ୍ ଫେକ୍ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଳେ। ତୁମେ ଚିନି ପାଣି କିମ୍ବା ଫଳରସରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇବ। ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବ ନା ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ତୁମେ ଚିନି ପାଣି ନେଇକି ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇଲ ନିର୍ଗମ ନଳୀଟା କନେକ୍ଟ କଲ ଏଥିରେ ରହିଲା ଶୋଷ ଚୂନ ପାଣି ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚୂନ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଏଥିରେ ତ ଚିନି ରହିଲା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ରହିଲା ରବର କର୍କ ଠିପି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ପାଣି ବି ଢଳା ହେଇନି। ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ହେଉଛି କାରଣ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଫଳରସ ନହେଲେ ଚିନି ଅଛି ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଉପର ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କଲେ ପାଣି ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲା। ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲାନି। ଅମ୍ଳଜାନ କୁଆଡ଼ୁ ପାଇଲା ଆମେ ତ ରବର କର୍କରେ ବନ୍ଦ କଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପାଇପାରିଲାନି ଜଳ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନେଇନେ ତାହେଲେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚୂନ ପାଣି ରଙ୍ଗ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ହେଇନଥାଏ ତଥାପି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଚୂନ ପାଣିକି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କିଣନ ପଦ୍ଧତି କହୁ। ଏହା ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ସୁରାସାର ବାହାରିବ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ ବୋଲି ତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସୁରାସାର ବି ବାହାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରୁ ସୁରାସାର ବି କିଛି ବାହାରେ ଆଉ ଅପଜୀବୀ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ସେଇ ତିନୋଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଡ଼ିଂ ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ପିଲେ ସେମିତି କରିକି ମୋତେ ତିନିଟା ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଅ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୋତେ ପଚାର।